नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियोसन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज रेडियो पाठशालामा सामाजिक विषय पढाउनको लागि आउनु भएको छ सुरज बुढाथोकी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। Hello, namaste, good morning all grade 9 students. Here I am once again back with you. It's me, Suraj Budathoki. First of all, we talked about Radio Pathshala. I gave you brief introduction of Radio Pathshala. After that, I just gave you a little information about our subject. We altogether have 9 units. Yesterday we started Unit 1, that is We and Our Society. Unit 1.1, we started about society and its characteristics. I told you yesterday that you can follow us on radio taking help of your textbook. Just you can follow us using your social studies textbook from any publication. I am teaching you according to the curriculum, and I have told you there are just 6 learning outcomes of this unit. Define society, the first outcome that we have to achieve after first unit. Yesterday we did it, define society. We know now what is society and how we can define it. You have got a concept of it, and also going to talk today about the concept of social development today. As far as possible, if we could manage, we'll also deal with the elements of an ideal society in today's class. After these 3 learning outcomes, there are more 3 outcomes we'll deal with later on. Yesterday I told you there are just 6 learning outcome. आज चाहिँ मैले लिएर आएको पाठ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ about social development. So before starting the lesson, let's revise yesterday's class. It's a beginning, it's a new type of program. Maybe you don't have textbook also, so don't worry, just listen to the radio and take your note copy and make notes. I will try to give you points in a very simple words. So yesterday we talked about society and characteristics of society. Society is dynamic, it is always changing. In a society there are individuals who have got common goals, common needs. The individual is the smallest unit. All these things yesterday we did it yesterday. Today's topic is social development. And भाइ बहिनी कतिको याद छ हिजो हामीले चाहिँ समाजका विशेषताहरू पढ्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा एउटा विशेषता लेखेका थियौं के भन्दाखेरि चाहिँ सोशल डेभलपमेन्ट इज द मेन एम अफ अ सोसाइटी भनेर लेखेका थियौं नि हामीले, हैन? सामाजिक विकास समाजको मुख्य उद्देश्य हुन्छ भनेर लेखेका थियौं नि। त्यसैबाट पनि यो अलिकति चाहिँ आज क्लियर हुन सक्छ, हिजो भाइ बहिनीहरुले कतिको बुझ्यौ, हैन? समाज विकास भनेको चाहिँ के हो? माई फर्स्ट क्वेशन इज, डु यु थिंक द सोसाइटी रिमेन्स एज इट इज? डु यु थिंक सोसाइटी रिमेन्स स्टैटिक, or you can say, or what do you think? Or do you think it changes according to the need of the time, according to the modern scenario? The society transforms itself. What do you think? Okay, yes, you are right. The society doesn't remain same. It is continuously changing. It doesn't remain constant. That's my point. Yes, you are right. ट्रान्सफर्मेसन अफ सोसाइटी. जस्तै समाज भनेको चाहिँ परिवर्तनशील छ, यो सधैँ एक नासको रहँदैन. लुक अराउन्ड यु, मेबी यु लिभ इन अ सिटी or maybe you live in a village, right? Wherever you live, you find lots of changes are going on. तिमीहरूको समुदायमा कुनै एउटा विद्यालय थियो होला, त्यो विद्यालय चाहिँ अब पहिले के थियो होला भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राइमेरी थियो होला, हैन? कक्षा 5 सम्म पढाइ हुन्थ्यो होला, पछि त्यो विकास भएर कक्षा 8 सम्म पढाउने, कक्षा 8 सम्म चाहिँ अब त्यसमा पढाइ सुरु भयो होला. त्यस्तै गरेर अलि पछि गएर त्यहाँ क्लास 10 हाई स्कुल भयो होला, त्यसपछि क्लास 12 सम्म जान थाल्यो होला. यसै गरेर क्रमिक रूपमा चाहिँ विकास हुँदै जान्छ. जस्तै अब स्वास्थ्य चौकी थियो होला, हेल्थ पोस्टहरू थियो होला, त्यहाँ अहिले अस्पतालको निर्माण भइरहेको होला. अस्पतालको पनि अब जस्तै हेटौडामा अस्पताल थियो, तर त्यसलाई अब अहिले हामीले क्षेत्रीय अस्पताल बनाइसकेका छौँ, ठुलो अस्पताल भइसकेको छ, हैन? बेडहरू थपिँदैछ. यस्तै गरेर बाटोघाटोको कुराहरू भयो, हैन? विद्युतको कुराहरू भयो, सूचना सञ्चारका कुराहरू भए. यी सबै कुराहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तनशील छ. दे आर डाइनामिक, दे आर युनिभर्सल. इट किप्स अन चेन्जिङ. इट डजन्ट रिमेन सेम.
all the time. So all these things जुन मूल्य मान्यताहरू हिजोको दिनमा थिए, सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुज, ती मूल्य मान्यताहरू आज छैनन् होला हैन. आज बिल्कुलै नयाँ परिवेश आइसकेको छ. अलिकति अब भनिन्छ नि जेनेरेसन ग्याप भयो भने, डु यु नो जेनेरेसन ग्याप मिन्स the thing that makes you different from your parents, from your elders, right? There are certain things you can't agree with your parents or elders all the time. हैन, जस्तै अब घरमै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मलाई अब अर्कै खालको गीतहरू, पुरानो गीतहरू सुन्न मन लाग्छ भने अब मेरो अब चाहिँ छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अर्कै किसिमको गीतहरू सुन्न मन लाग्छ. अब भाइ बहिनीहरूलाई सुन्ने गीत मलाई मन नपर्न सक्छ हैन. यी सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्. त्यस्तै भाइ बहिनीहरूलाई अहिले जुन सङ्गीत मन परिरहेको छ, गीत मन परिरहेको छ, त्यो अब चाहिँ 20 वर्ष पछाडि चाहिँ अर्को आउने जेनेरेसनलाई फेरि त्यो मन नपर्न सक्छ. यही हो जेनेरेसन ग्याप. यो जेनेरेसन ग्याप किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ सोशल डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाज निरन्तर परिवर्तनशील छ, क्रमिक रूपमा चाहिँ अघि बढ्दै जान्छ. इट इज युनिभर्सल प्रोसेस अल्सो. इट इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन. थ्रु सोशल डेभलपमेन्ट सोसाइटी अलवेज मुभ्स फरवर्ड, राइट. समाजले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ जहिले पनि त्यसमा भएका केही कमजोरी पक्षहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ त्यो कमजोरी पक्षहरू समाजले त्यसलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ हटाउँदै जान्छ र नयाँ आफूलाई आवश्यक पक्षहरू चाहिँ अँगाल्दै जान्छ. यसरी समाज चाहिँ बिस्तारै चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विकासतिर अगाडि बढ्दै जान्छ. भाइ बहिनीहरूले पक्कै पढिसकेका छौ, पहिले नै क्लास 8 मा पनि पढिसकेको हुनुपर्छ. डेभलपमेन्ट मिन्स पोजिटिभ चेन्ज. वेन एभर यु सी पोजिटिभ चेन्ज इन समथिङ द्याट्स कल्ड डेभलपमेन्ट. प्रोग्रेस भन्छौँ जसलाई हामी होइन, प्रगति. विकास भन्नाले चाहिँ के भन्छ, जसरी मैले भने नि अब पहिला अब मेरो गाउँमा जाने बाटो थिएन, अब अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ कच्ची बाटो भन्ने नि भइसकेको छ. त्यस्तै गरेर अब केही वर्ष पछाडि त्यहाँनिर अब पिच बाटो हुने कुरो छ, पिच बाटो बन्छ. भनेपछि अब त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज हो. समाजमा आएका पोजिटिभ चेन्जेसहरू छन्. अब जस्तै अब इकोनोमिक स्ट्याटसको कुरा गर्न सकिन्छ होइन. हाम्रो चाहिँ अब वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको अब जो इकोनोमिक स्ट्याटस पहिला थियो त्यो अब अहिले छैन. उहाँहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ अब विभिन्न होइन, अब रोजगारी गरेर व्यापारी व्यवसाय गरेर उहाँहरूले आफ्नो स्ट्याटसलाई बढाउँदै जानुभएको छ. सो इकोनोमिक स्ट्याटस अल्सो, इकोनोमिकली अल्सो पिपल आर बिङ स्ट्रङ्गर. And socio-culturally also they are making positive changes. There are so many things that you can see around going on, changes going on, right? All these changes towards a better future is development, and all such development in society is called social development. Social development, in a simple word you can say, transformation of a society towards a better future. That's social development. अब सोशल डेभलपमेन्टको बारेमा भाइ बहिनीहरूले पक्कै मलाई लाग्छ केही न केही चाहिँ अब बुझिसकेको छौ होइन. सोशल डेभलपमेन्ट भनेको समाजमा जस्तो जे थियो पहिला त्यसबाट चाहिँ केही राम्रो कुराहरू सिक्दै समाजले आफूलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाएको छ होइन. द्याट इज कल्ड सोशल डेभलपमेन्ट. इन सोशल डेभलपमेन्ट नाउ लेट्स टक अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अर यु क्यान से फिचर्स अफ सोशल डेभलपमेन्ट. समाज विकासका चाहिँ विशेषताहरू के हुन्छन् त? हिजो हामीले जस्तो समाजको विशेषताहरू भनेर 7 वटा पोइन्ट लेखेका थियौँ होइन. त्यसै गरेर अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोशल डेभलपमेन्टको फिचरहरूको बारेमा कुरा गरौँ. मैले अलिकति रिभाइज पनि गरिदिएँ भाइ बहिनीहरूलाई हिजोको. ओके, द फर्स्ट फिचर्स अफ सोशल डेभलपमेन्ट इज इट इज अ युनिभर्सल प्रोसेस. यो चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा छ. समाज विकास चाहिँ विश्वव्यापी एउटा प्रक्रिया हो. हरेक समाज आफूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रोबाट राम्रोतिर लैजान्छ. हरेक समाज चाहिँ विकासतिर अघि बढिरहेको हुन्छ. त्यसैले यसले के देखायो भन्दाखेरि इट इज अ युनिभर्सल प्रोसेस. इट इज प्रिभ्यालेन्ट एभ्रिवेयर. यहाँ नेपालमा मात्रै होइन नेपालदेखि अब हरेक देशको हरेक समाजहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ती हरेक समाजहरू चाहिँ विकासतिर उन्मुख छन्, अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, बेटर फ्युचरतिर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्. त्यसैले चाहिँ इट इज अ युनिभर्सल प्रोसेस. इट इज प्रिभ्यालेन्ट एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड. एभ्री सोसाइटी इज डेभलपिङ इट्सेल्फ. अब पहिलो पोइन्ट हामीले अहिले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ युनिभर्सल प्रोसेस. हरेक समाजले चाहिँ आफूलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै केही राम्रो गर्दै आफूलाई केही राम्रो पक्षहरू अँगाल्दै अगाडि बढाउँछ. त्यसैले यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा चाहिँ विश्वव्यापी एउटा चाहिँ के हो भन्दा प्रक्रिया हो. सोशल डेभलपमेन्ट इज अ युनिभर्सल प्रोसेस. समाज विकास हरेक देश, कुनै त्यस्तो देशहरू होला जहाँ गृह युद्धको कारणले गर्दा अथवा बिकज अफ सिभिल वार, बिकज अफ क्लास फाइट, डिसएग्रिमेन्ट, डिस्क्रिमिनेसन, राइट, इनइक्वालिटी, डिफ्रेन्ट थिङ्स, नेगेटिभहरू अलिकति हाई भएको कारणले गर्दा कुनै एकदमै स्केर्सली a few society maybe which have not developed itself. Otherwise most of society are always they are moving forward होइन. हरेक समाज, चाहे त्यो नेपाली समाज होस्, चाहे त्यो अमेरिकन समाज होस्, चाहे त्यो युरोपियन समाज होस्, you can think about most of the society in the world they are moving forward. My second point is it is a process of transformation. मैले अहिले पनि कुरा गरेँ होइन. ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज.
कस्तो चेन्ज छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज। यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्म हुने कुरा हो। समाज विकास भनेपछि यसको एउटा विशेषतामा के आउँछ भन्दा चाहिँ इट इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन। भन्दा चाहिँ अब ट्रान्सफर्म धेरै कुराहरूमा ट्रान्सफर्म हुन्छ। जस्तै मैले भने सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुज जुन थियो पहिला त्यो अब अहिले नहुन सक्छ, त्यसमा ट्रान्सफर्मेसन आएको होला, त्यसमा चेन्जेसहरू आएको होला होइन। कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ अब जुन रूढिवादी पुरातन कुराहरू नर्म्स एन्ड भ्यालुज, देयर आर सो मेनी नर्म्स एन्ड भ्यालुज आर इन आवर सोसाइटी द्याट आर युजलेस इन आवर इन टुडेज कन्टेक्स्ट राइट। वी डोन्ट लाइक टु फलो इट एन्ड अब त्यो नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू चेन्जेस आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटसहरू चेन्ज आइरहेको छ। सो ट्रान्सफर्मेसन इज गोइङ अन द स्ट्रक्चरली अल्सो देयर इज वी क्यान सी change is going on structurally. Socio-cultural relationship is changing. Society is moving from equality to inequality. Society is moving from unity to diversity. Society is moving from uncivilized to civilized. So in this way we can say society is always moving forward. So this was that social development को एउटा चाहिँ सेकेन्ड फिचर्स हैन। हामीले कपिमा लेखिहाल्ला। जस्तै मैले फर्स्ट पोइन्ट भनिरहेको थिएँ सोसल डेभलपमेन्ट इज अ युनिभर्सल प्रोसेस। अहिले सेकेन्ड भनिरहेको छु सोसल डेभलपमेन्ट इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन। अब नम्बर सी थर्ड वान इज पेस अफ सोसल डेभलपमेन्ट इज नट सेम, इट इज वाट डिफरेन्ट। सो दिस इज कल्ड अनइक्वल पेस अफ सोसल डेभलपमेन्ट। पेस भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गति होइन। विकासको गति जुन छ त्यो समान हुँदैन सबै समाजको। जस्तै इन्डिया र नेपालकै कम्पेयर गरौँ, लेट्स कम्पेयर इन्डिया एन्ड नेपाल। इन्डिया गट इट्स इन्डिपेन्डेन्स इन 1947 एन्ड वी गट आवर इन्डिपेन्डेन्स इन 1950 होइन। 1950-80 मा हामीले 2007 सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आयो भन्दा चाहिँ डेमोक्रेसी आएको थियो। उनीहरूले पनि इन्डिपेन्डेन्स स्वतन्त्रता पाएको चाहिँ 1947 मा हो। भन्दा 1947 1950 कति छ फरक भन्दा जम्मा 3 वर्ष फरक छ। जम्मा 3 वर्षको फरक भए पनि इन्डियाको पेस अफ डेभलपमेन्ट विकासको जुन गति छ र नेपालको जुन विकासको गति छ त्यसलाई कम्पेयर गरौँ हामीले। हामीलाई त अब धेरै टाढो जानु परेन, इन्डियाकोसँग कम्पेयर गर्दा थाहा हुन्छ होइन। उनीहरूको गति अभियसली इट्स फास्टर देन आवर्स। उनीहरूको विकासको गति चाहिँ हाम्रोभन्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ छिटो छ। सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाको भन्दा चाइनाको अगाडि होला विकासको गति, चाइनाको भन्दा अमेरिकाको विकासको गति धेरै अगाडि छिटो होला होइन। त्यसरी चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ विकासलाई त सबैले एउटा आत्मसात गरेकै छन् होइन। एभ्री कन्ट्री इज डेभलपिङ इट्स सेल्फ। सोसल डेभलपमेन्ट सबैमा छ, तर सोसल डेभलपमेन्ट छ भन्दैमा सबैको चाहिँ फेरि एकै नासको चाहिँ अघि बढ्छ भन्ने छैन होइन। अब कुनै समाजले चाहिँ गति आफ्नो होइन विकासको गतिलाई चाहिँ अलिकति अब तीव्रता दिएको छ भने कुनैको अब अलिकति स्लो मोसन अघि बढिरहेको हुन्छ। सो अब हामीभन्दा अझै स्लो मोसनमा चाहिँ होलान् विभिन्न अफ्रिकन कन्ट्रीहरू होलान् होइन। त्यस्तै गरेर यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ द पेस अफ सोसल डेभलपमेन्ट इज नट इक्वल। दिस इज थर्ड वान है। तेस्रो मैले भने पेस अफ डेभलपमेन्ट पेस PACE पेस भनेको चाहिँ गति होइन नम्बर थर्ड। अब फोर्थमा जाउँ है। फोर्थमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अ प्रोसेस अफ इट इज अ प्रोसेस अफ कलेक्टिभ चेन्ज। इट इज अ प्रोसेस अफ कलेक्टिभ चेन्ज। यसले के देखाएर भन्दाखेरि चाहिँ सोसल डेभलपमेन्ट हुनको लागि एउटा इन्डिभिजुअलले आफूलाई चेन्ज गरेर मात्रै सोसल डेभलपमेन्ट सम्भव छैन। इट्स नट पोसिबल। टु बी अ सोसल डेभलपमेन्ट अ लार्ज ग्रुप अफ पिपल सुड बी इन्भल्भ। सो द्याट्स कल्ड कलेक्टिभ चेन्ज। म लगायत एउटा चाहिँ ठुलो ग्रुपले होइन, ठुलो ग्रुपले चाहिँ अन्धविश्वासलाई मान्दिनँ, यो अब यो रङ हो। अब अहिलेको साइन्टिफिक एजमा म यो मान्दिनँ भनेर चाहिँ एउटा ठुलो एउटा जमातले त्यसलाई जब आत्मसात गर्छ when a large group of people starts to follow a new tradition, जुमा प्रथा होला, कमैया प्रथाहरू होला, सो स्लेभरी सिस्टम जम्मै कति कुराहरू छन् हाम्रो समाजमा त्यो जस्तो अब त्यहाँनिर जातभातका कुराहरू छन्, अनटचबिलिटी कुराहरू। सो अल दिस थिङ्स आर सोसल इभिल्स। सो इट टेक्स वी निड टाइम एन्ड टु ओभरकम दिस थिङ्स। त्यही भएर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्टिभ चेन्ज हो। मैले एक्लैले चाहिँ अब मैले चाहिँ ल यो केही होइन भनेर मैले मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कलेक्टिभली एउटा ठुलो ग्रुपले नै त्यसलाई चाहिँ के भन्छ आत्मसात गर्नुपर्छ। जब ठुलो ग्रुपले त्यसलाई आत्मसात गर्छ अनि मात्रै त्यो के भन्छ कलेक्टिभ चेन्जमा जान्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सोसल डेभलपमेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ कलेक्टिभ चेन्ज हुनैपर्छ। द लास्ट वान यु क्यान से इज इट इज प्लान्ड। सोसल डेभलपमेन्ट इज प्लान्ड होइन, योजना गरिएको हुन्छ भनिन्छ होइन, बट नट प्रेडिक्टेबल है। यहाँ दुईवटा कुरा आयो, PLANNED प्लान्ट योजनाबद्ध छ होइन, फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्ड भनिरहेको छ अनप्रेडिक्टेबल होइन। पहिलो यहाँ के भन्दा पहिलो चाहिँ प्लान्ट, द फर्स्ट वान इज प्लान्ट। वी मेक प्रिपरेसन, यु क्यान से यु मेक एरेन्जमेन्ट
to bring changes, to bring development, to bring positive transformation in society. The first one is, in that way social development is achieved. जस्तो हाम्रो देशले पनि हैन 3 वर्षीय 5 वर्षीय प्लान बनाइन्छ, त्यसो गरेर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा देखिन्छ, उनीहरूले योजना बनाएर चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन् हैन। योजना बनाएर नै काम गर्दै अघि जाने हो र अघि बढ्दै जाने हो। इन दैट वे वी क्यान ब्रिङ पोजिटिभ चेन्जेस इन आवर सोसाइटी, इन आवर कम्युनिटी, एन्ड वी मुभ फरवर्ड। सो वी क्यान से सोशल डेभलपमेन्ट इज प्लान्ड बट नट प्रेडिक्टेबल। अब अर्को कुरा आयो भने चाहिँ प्रेडिक्टेबल के, PREDICTABLE, प्रेडिक्ट भनेको चाहिँ अब भन्न सकिने हैन, टु टेल अबाउट इट। कुनै कुरा भोलि पर्सि हुन्छ भने त्यो अहिले नै भन्न सकिने खालको हैन। हामीले चाहिँ पहिले ल यस्तो हुन्छ है भनेर भन्नु चाहिँ प्रेडिक्ट। अब प्रेडिक्टेबल भनेको चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न नसकिने कि, अब कुनै कुराहरू चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है भनेर भन्न सकिँदैन। जस्तै सोसल डेभलपमेन्टहरूलाई हामीले प्लानिङ गरेर अघि त बढाउँछौँ, तर अब यस्तै हुन्छ, अब केही वर्ष पछाडि हामीले यो नै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्छौँ र यति नै यो अवस्थामा यो सिचुएसनमा हामी पुग्छौँ भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन। सो इट इज अनप्रेडिक्टेबल। सोशल डेभलपमेन्ट इज प्लान्ड बट नट प्रेडिक्टेबल है। यो मेरो चाहिँ यो अन्तिम जुन छ यो 5औं नम्बरमा चाहिँ यो हामीले पढेको चाहिँ सोशल डेभलपमेन्ट इज प्लान्ड। यो प्लान्ट हैन, यसलाई हामीले योजना बनाएर चाहिँ विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, तर विकासलाई हामीले योजना बनाएर सामाजिक विकासलाई चाहिँ योजना बढाएर अघि लग्दैमा चाहिँ फेरि त्यो हामीले आशा गरेका उद्देश्यहरू हासिलै हुन्छ भन्ने चाहिँ सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ के अनप्रेडिक्टेबल भनिरहेको छ यहाँनिर है। लास्ट पोइन्ट, इज इट क्लियर हैन? सोशल डेभलपमेन्ट इज प्लान्ड एन्ड अनप्रेडिक्टेबल। यसरी चाहिँ आज मैले भाइ बहिनीसँग एउटा कुरा गरेँ हैन, सोशल डेभलपमेन्ट र सोशल डेभलपमेन्टका चाहिँ फिचर्सहरूको बारेमा है। अब ओके डियर स्टुडेन्ट्स, नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वान। द नेक्स्ट वान इज नेक्स्ट लेसन इज एन आइडियल सोसाइटी एन्ड इट्स एलिमेन्ट। जस्तै एउटा आदर्श समाज र त्यसका चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा अब कुरा गरौँ है। जस्तै एन आइडियल सोसाइटी एन्ड इट्स एलिमेन्ट, दिस इज वान अफ आवर लर्निङ आउटकम। हामीले चाहिँ यो युनिट 1 पढेर यो जान्नै पर्ने कुरा हो यो हैन। हामीले सिकाइ उपलब्धिमा चाहिँ यो हामीले हासिल गर्नै पर्ने कुरा हुन्छ यो एउटा। अब फर्स्ट अफ अल वाट इज एन आइडियल सोसाइटी? एउटा आइडियल भनेर बुझिन्छ नि हैन, पर्फेक्ट, गुड, स्ट्यान्डर्ड खालको, राम्रो खालको समाज। एउटा राम्रो समाज केलाई भन्ने त, कस्तो समाजलाई चाहिँ हामी राम्रो समाज भन्ने त हैन। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै अब कुरा सकिन्छ, जस्तो हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ नि हैन, समाज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अ लार्ज ग्रुप अफ पिपल इन्टरेक्टिङ विथ वान अनदर एन्ड हेल्पिङ वान अनदर, द्याट इज कल्ड सोसाइटी। इन द्याट सोसाइटी दे सेयर कमन जियोग्राफिकल लोकेसन, दे सेयर कमन नर्म्स एन्ड भ्यालुज भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन। अब यो आइडियल सोसाइटी हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू हैन। जस्तै अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान से अ सोसाइटी वेयर अल द मेम्बर्स आर प्राउड अफ बिङ इट्स मेम्बर्स, द्याट काइन्ड अफ सोसाइटी इज कल्ड एन आइडियल सोसाइटी। यस्तो सोसाइटी जहाँ चाहिँ सबै मेम्बर्सहरू चाहिँ आफ्नो जो छ नि आफ्नो समुदाय आफ्नो समाजप्रति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्व लाग्छ क्या, दे फिल प्राउड अफ बिङ अ मेम्बर अफ इट्स, राइट? सो अ सोसाइटी वेयर अल द मेम्बर्स आर प्राउड अफ बिङ इट्स मेम्बर इज कल्ड एन आइडियल सोसाइटी। इन सच सोसाइटिज you can live a life of dignity। यस्तो यो एउटा आइडियल सोसाइटी, पर्फेक्ट सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you can live a life of dignity, right? You have also got a very strong bonding with other members। यस्तो समाजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेम्बरको अर्को मेम्बरसँग चाहिँ एकदमै राम्रो सम्बन्ध हैन, बन्डिङ हुन्छ, युनिटी हुन्छ है। त्यो बन्डिङले गर्दा नै त्यो समाज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। सो वी क्यान कल इट पर्फेक्ट सोसाइटी हैन। त्यस्तै गरेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु नो द्याट your rights are protected, nobody breaks your rights that you have, right? So यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइडियल सोसाइटीमा चाहिँ you feel secured, you are given lots of facilities and your rights is also one of them and your rights are not violated by anybody. So that is another one, right? You can say ideal society there must be what very high and healthy interactions। नम्बर 1 के हुन्छ भने इन्ट्रेक्सन्स एकदमै के हुन्छ, हाई हुन्छ हैन। सोशल इन्ट्रेक्सन इज यु फाइन्ड इन्ट्रेक्सन फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ, यु आर डुइङ इन्ट्रेक्सन्स विथ डिफ्रेन्ट पिपल, बट अल योर इन्ट्रेक्सन्स आर हेल्दी। हेल्दी मिन्स अनहेल्दी रूपमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेर पनि हैन, कुनै अब अनप्रोडक्टिभ इभिल काममा हैन, यु डोन्ट डु इन्ट्रेक्सन, यु डु इन्ट्रेक्सन्स फर द बेटरमेन्ट अफ द सोसाइटी। सो हाई इन्ट्रेक्सन्स एन्ड हेल्दी इन्ट्रेक्सन्स इज देयर। सो सच सोसाइटिज
with high interaction, healthy interactions, a strong bonding, and where you can live a life of dignity or a respectful life. तिमीले त्यहाँ बाँच्न पाउँछौ हैन, respectful life बाँच्न सकिने, life of dignity भएको जहाँ चाहिँ you always feel proud of being a member of such societies. It is called an ideal society. Now let's move on to the elements. अब के एलिमेन्ट्सहरु छ त यसको हैन, कस्तो कस्तो एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ एउटा समाजलाई चाहिँ आइडियल सोसाइटी बनाउँछ त. एउटा समाज अब आइडियल हुनको लागि चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोअपरेसन इज द फर्स्ट एलिमेन्ट. कोअपरेसन मीन्स व्हाट? You work together. Yes, you know, work together. Working together is cooperation. In a society, we know there is high interaction. Yesterday also we talked about it. There is high cooperation, give and take भइरहेको हुन्छ. एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्ने भइरहेको हुन्छ. As we know, we can't live our life on our own. हामी एक्लैले हाम्रो लाइफ बाँच्न सक्दैनौँ हैन. हामीलाई धेरै मान्छेहरुको सहयोग चाहिन्छ हाम्रो लाइफलाई अगाडि बढाउनको लागि. So cooperation is there. If the members of the society do not work together for their common goal, they cannot lead a comfortable and happy life. If you help one another, then your life becomes comfortable, your life becomes easier, and there is what? Give and take, always give and take in the society. You do something for others, others also do something for you, and in that way society moves forward. So cooperation is the first element, and cooperation, because of cooperation you can see there is social harmony हैन. समाजमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि सामाजिक एउटा सहिष्णुता, सोशल हार्मोनी पनि के भन्दाखेरि चाहिँ कोअपरेसनले गर्दा, किनभने हामीले अर्कालाई सहयोग गरेन अर्काले हामीलाई सहयोग गर्न आउने हो हैन. त्यही जसरी हामीले अर्कालाई सहयोग गर्न जान्छौँ, उनीहरूको सुख दुःखमा भाग लिन्छौँ, वी शेयर देयर ह्याप्पिनेस, सरो हैन. अनि त्यसले के गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले पनि हामीलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्छ. दे अन्डरस्ट्यान्ड अस, दे ट्राई टु रेस्पेक्ट आवर कल्चर, दो वी आर कल्चरली विभिन्न हैन बेसिसहरुमा हामी फरक होला, वी आर डिफरेन्ट, बट बिकज अफ कोअपरेसन म्युचुअल रेस्पेक्ट इज देयर. सो द फर्स्ट वान इज कोअपरेसन है भाइ बहिनीहरु. मैले नम्बर 1 चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट्समा चाहिँ आइडियल सोसाइटीको एलिमेन्ट फर्स्ट मैले भनिरहेको छु कोअपरेसन. एकदमै सहयोग एकले अर्कालाई गर्ने सहयोग चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ हैन. जब त्यो हाई भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा चाहिँ आइडियल सोसाइटीको रूपमा लिन्छौँ. अब नम्बर 2 हैन, कन्फ्लिक्ट. अब कन्फ्लिक्ट भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीलाई ओहो एउटा पर्फेक्ट सोसाइटी, एउटा राम्रो एउटा आदर्श समाजमा पनि कन्फ्लिक्ट हुन्छ र जस्तो लाग्ला भाइ बहिनीहरूलाई हैन. कन्फ्लिक्ट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट डज नट मिन फाइट, फिजिकल भायोलेन्स हैन. एकले अर्कालाई गएर चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्ने, कुट्टाकुटी गर्ने भन्ने खोज्दा होइन चाहिँ कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ के, काइन्ड अफ स्ट्रगल. जस्तै सङ्घर्ष त हुन्छ नि, क्लास हुन्छ नि हैन. क्लास के हुन्छ, सङ्घर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि आइडियोलोजी. योर आइडियोलोजी इज डिफरेन्ट, others have got their own ideology, and त्यो आइडियोलोजी त्यहाँ डिफरेन्स आइडियोलोजीहरू आउँछ हैन. अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब फिजिकल भाइलेन्सै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन. यो वैचारिक द्वन्द्व त हुन्छ हैन. वैचारिक द्वन्द्व भनेको चाहिँ विचारको सङ्घर्ष, अर्काको विचार र मेरो विचार मिल्नै पर्छ भन्ने छैन हैन. मेरो विचार र अरू कुनै मान्छेको विचार मिल्नै पर्छ भन्ने छैन. विचार त फरक पर्छ. सो जब त्यहाँनिर विचारहरूको चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रगल पर्छ, कन्फ्लिक्ट पर्छ, वाट ह्यापन्स भन्दाखेरि चाहिँ द रिजल्ट इज अलवेज पोजिटिभ. यसले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ लिएर आउँछ यदि त्यो हेल्दी कन्फ्लिक्ट हो भने, हेल्दी स्ट्रगल गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ हैन. फिजिकली नभइकन कि खालि मेन्टली एउटा चाहिँ आइडियोलोजीको हिसाबले चाहिँ एउटा वैचारिक हिसाबमा चाहिँ द्वन्द्व गरियो भने ओके, यु द्याट इज योर भ्यू एन्ड दिस इज माई भ्यू हैन. अब तिम्रो भ्यू त्यो हो, मेरो भ्यू यो हो भनेर हामीले दुईटाको भ्यूलाई के छ भन्दा कम्पेयर गर्छौँ, अनि द बेटर वान मुभ्स फरवर्ड राइट. जुन राम्रो भ्यू छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ, अनि त्यो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिक कम नराम्रो भ्यू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पछि पर्छ, राम्रो भ्यू चाहिँ अघि बढ्छ. यस्तै कन्फ्लिक्ट पनि एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट सोसाइटीमा चाहिँ एउटा आइडियल सोसाइटीमा एउटा चाहिँ के हो त एलिमेन्ट हो. यो हामीले बिर्सिनुहुन्न हैन. जसरी कोअपरेसन चाहिन्छ, जसरी सहयोग चाहिन्छ, एकअर्कामा हामीले गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर कन्फ्लिक्ट पनि आवश्यक छ. कन्फ्लिक्टले पनि बेटर रिजल्ट दिन्छ कि जब त्यहाँ दुईटा भ्यू आउँछ, त्यो भ्यूमा चाहिँ एउटा राम्रो भ्यू चाहिँ के हुन्छ त अघि बढ्न मौका पाउँछ कन्फ्लिक्ट भएको अवस्थामा चाहिँ हैन. इट इज अ नेभर एन्डिङ इन्सिडेन्ट इन एभ्री ह्युमन सोसाइटी. नट ओन्ली कोअपरेसन बट अल्सो कन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फर द फर्मेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ एन आइडियल सोसाइटी. एउटा आदर्श समाजको लागि चाहिँ कन्फ्लिक्ट पनि एउटा आवश्यक
के हो त एलिमेन्ट हो. कन्फ्लिक्ट इस्टाब्लिसेस द बेस्ट वान अनि इट मेन्टेन्स चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम प्रपरली. अनि चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुनु पऱ्यो नि त्यहाँनिर. अब त्यहाँनिर चाहिँ भ्यू नै राख्न नपाउने त होइन, भ्यू सबैले ल्याउन पाउँछ. अनि भ्यू ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुन चाहिँ भ्यू राम्रो कुन चाहिँ भ्यू नराम्रो भनेर त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ. चेक हुन्छ र ब्यालेन्स भनेको चाहिँ अब जुन चाहिँ राम्रो छ त्यो राम्रो चाहिँ अघि बढ्छ. कन्फ्लिक्टको माध्यमद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ दुईवटा विचारहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ टकराव हुन्छ र राम्रो विचार चाहिँ अघि बढ्छ. त्यो कन्फ्लिक्टले पनि समाजलाई चाहिँ अगाडि नै राम्रोतिर नै अगाडि लान्छ. त्यही राम्रो एउटा आइडियल सोसाइटी पर्फेक्ट सोसाइटीको तिर चाहिँ अगाडि धकेल्छ. अब तेस्रो नम्बरमा छ लभ केयर एन्ड गुडविल है. लभ केयर एन्ड गुडविल, दिस इज द थर्ड वान. द थर्ड वान इज लभ केयर एन्ड गुडविल, द थर्ड एलिमेन्ट अफ एन आइडियल सोसाइटी. You cannot think about a life in a society without love, without care, and without goodwill. So, because of these things, there is prosperity in society. Right? We believe in others. We believe in coexistence. There is a principle of coexistence, right? होइन सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा हामीले मान्छौँ होइन. त्यस त्यो माने अनुसार हामीले अर्कालाई पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उत्तिकै सम्मान दिन्छौँ र हामीले अरूलाई सम्मान दियौँ भने सम्मान अवश्य पनि फिर्ता पाइन्छ होइन. अरूले हामी सम्मान गर्छन्. सो त्यहाँनिर चाहिँ लभ छ हो, केयर छ. वी केयर फर अदर्स बेटरमेन्ट. अर्काको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ राम्रोको लागि हामीले जहिले सोचिरहेका हुन्छौँ होइन. सो त्यहाँ केयर गर्छौँ हामीले. हामीले चाहिँ वी लभ अदर ह्युमन्स, वी लभ अदर फेलो बिङ्स इन अ सोसाइटी. एज एन इन्डिभिजुअल वी हेभ गट गुड विल. हामीले एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा चाहिँ जहिले पनि एउटा सकारात्मक भावना राखेका हुन्छौँ होइन. पोजिटिभ एउटा एटिट्युड हुन्छ नि, पोजिटिभ एटिट्युड. सदैव हामीले चाहिँ अर्काको लागि एउटा पोजिटिभ एटिट्युड लिएर हिँडिरहेका हुन्छौँ. त्यो पोजिटिभ एटिट्युडले भरिएका व्यक्तिहरू हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ असल समाज, एउटा चाहिँ पर्फेक्ट आइडियल सोसाइटीको रूपमा चाहिँ जान्छ होइन. तर गुड विल पनि हुनुपर्छ, त्यहाँ लभ हुनुपर्छ, त्यहाँ केयर हुनुपर्छ. यो तिनवटा पोइन्ट चाहिँ के आयो त भन्दा नम्बर 3मा आयो लभ केयर एन्ड गुड विल. अब लभ केयर एन्ड गुडविल भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ लभ केयर एन्ड गुडविल देयर विल बी केओस, देयर विल बी भाइलेन्स होइन. त्यहाँनिर अब एकले अर्कालाई चाहिँ मन नपराउने, अब त्यहाँ माया नगर्ने, कसैले कसैलाई दया नगर्ने, कसैले कसैलाई चाहिँ पोजिटिभली नसोच्ने, सकारात्मक भावनाको कमी भएका इन्डिभिजुअलहरू भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँनिर अब अभियसली त्यहाँ केओस हुन्छ. CHAOS केओस भनेको के हो भन्दाखेरि भाँडा बैलो भद्रगोल अवस्थामा पुग्छ समाज होइन. केओस हुन्छ, भायोलेन्स अब भनेपछि त्यहाँनिर हिंसा हुन्छ. सो द्याट इज द थर्ड वान. नाउ लेट्स मुभ अन टु द फोर्थ वान, युनिटी. अब फोर्थमा जाउँ, युनिटी है. हामीले कुरा गरिरहेको छौँ अहिले यहाँनिर चाहिँ आइडियल सोसाइटीका चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू. युनिटी, अब युनिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन एन आइडियल सोसाइटी युनिटी मस्ट बी देयर. देयर मस्ट बी युनिटी. देयर युनिटी मिन्स बन्डिङ, अ गुड रिलेसनसिप एमङ द मेम्बर्स. Right? So, in such a society, we can find discrimination is very low, brotherhood is very high, each individual thinks for other. Why? Because there is unity. They know that there is a proverb I want to share with you. United we stand, divided we fall. Right? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी एकजुट हुन्छौँ नि त्यसपछि हामीलाई कसैले पनि हामीलाई चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन कि हामी बलियो भएर एउटा उभिरहेका हुन्छौँ. जब हामी चाहिँ अब डिभाइडेड, जब हामी चाहिँ टुक्रिन्छौँ बाँडिन्छौँ त्यसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ होइन. अनि यो यसले पनि देखाउँछ नि. अब जस्तै हाम्रो नेपाली पनि उखान छ एउटा, जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि भाइ फुटे गँवार लुटे होइन. त्यही भएर चाहिँ भाइ भाइ बिच त्यहाँनिर चाहिँ दुश्मनी भयो, शत्रुता भयो, नराम्रो भयो भने त्यहाँनिर त्यहाँ बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाउँलेहरू गँवार भने गाउँलेहरू आएर त्यसमा चाहिँ फाइदा लिन सक्छन् कि. उसलाई एउटा कुरा लाउने, उसलाई एउटा कुरा लाउने र त्यो 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 भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको चाहिँ फाइदा बाहिरी पक्षले चाहिँ तेस्रो पक्षले आएर लिन सक्छ. त्यही भएर युनिटी के हो भन्दा एउटा शक्ति हो. सो इन एन आइडियल सोसाइटी देयर इज युनिटी. युनिटी मेक्स सोसाइटी स्ट्रङ राइट. एन्ड अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जब हामी एकजुट हुन्छौँ नि इट हेल्प्स अस टु ओभरकम एनी काइन्ड अफ डिफिकल्टी. हामीलाई कुनै पनि किसिमको समस्याहरू आइदियो भने त्यो समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नलाई यसले हामीलाई बहुत सहयोग गर्छ एकदम होइन. इट हेल्प्स अस टु ओभरकम, टु ह्यान्डल डिफिकल्टिज. प्रब्लम त कुनै पनि समाजलाई चाहिँ कहिले नै आउँदैन भन्ने त होइन, आउँछ. अब आएको बेलामा त्यहाँनिर जस्तै अब प्राचीन आदिम कालमा इन द पास्ट when we were in Stone Age people lived in groups. Why? Because they know that when they are together they can face wild animals, they can do something for one another, and they can be a helpful hand for one another. So they stayed in groups and society developed.
So this shows that unity is also one essence, one element. एउटा एलिमेन्ट चाहिँ के हो त, युनिटी पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ हो है भाइ बहिनीहरू, युनिटी। त्यसपछि गएर होला अब धेरै हाम्रोसँग अब डिफ्रेन्सेसहरू त हुन्छन् नै, डिफ्रेन्सेसहरू भए पनि अब तँ यस्तो म यस्तो तेरो यस्तो छ मेरो यस्तो छ भनेर हामीसँग विभिन्न खालका चाहिँ अब होइन कास्ट वाइज, क्लास वाइज, रिलिजन वाइज, ल्याङ्ग्वेज वाइज, जोग्राफिकल पोजिसन वाइज वी हेभ गट डिफ्रेन्सेस, हामीसँग असमानताहरू छन्। बट इन टर्म्स अफ आवर नेसनालिटी होइन, इन टर्म्स अफ आवर लभ टु आवर कन्ट्री, in terms of our basic needs, desires, goals, हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ we are one, we are what, we are all Nepali society हैन। हामी अब चाहे जहाँसुकै होस्, our heart beats for our country, we are united, we are ready to die for our country हैन। जब पनि अब हाम्रो देशमा कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो पर्छ हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ आवाज उठाउँछौँ हैन। जस्तै लिम्पिया धुराको केस जुन छ अहिले नेपालमा चलिरहेको, सारा सिङ्गो देश सबै पार्टीहरू हैन, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो विचारहरू त थिए नि, भएपछि सबै पार्टीहरू एउटा चाहिँ एकजुट भएका छन् अहिले हैन। यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ युनिटीले चाहिँ हामीलाई समाजमा जहिले पनि बलियो बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि थर्ड पार्टी, कुनै एउटा आउटर फोर्सले पनि त्यसमा चाहिँ कुनै इफेक्ट, नेगेटिभ इफेक्ट पुर्याउन सक्दैन। युनिटीले त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजलाई बलियो बनाउँछ, इट मेक्स सोसाइटी स्ट्रङ हैन। अनि यो फोर्थ वान भयो। नाउ लेट्स गो टु फिफ्थ वान, सेक्युरिटी हैन। सेक्युरिटी भनेपछि के आयो भन्दा त्यहाँनिर अब सुरक्षा कुरा आयो यहाँनिर। अब असल समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन एन आइडियल सोसाइटी यु फाइन्ड सेक्युरिटी, यु नो द्याट तिम्रो अधिकारहरू कसैले पनि क्रस गर्दैन, यो राइट्स आर नट भायोलेटेड बाई अदर पिपल, यु नो द्याट you are safe in your society, you are safe with your people, you know that these other members of the society, they are your fellow beings हैन। यी हाम्रा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमरेडहरू हो, जसले भने कमरेड हैन, हाम्रो फ्रेन्ड्सहरू हो। अनि you know that you can ask help with them whenever you want, whenever you are in trouble you can ask help with them। so हैन, हामीलाई एउटा त्यो निश्चिन्त भएर हामी एउटा चाहिँ एउटा समाज यदि असल समाज हो भने चाहिँ हामी निश्चिन्त भएर चाहिँ सोध्न सक्छौँ हैन। Okay, dear students, in this way now we see that in a good society there is a sense of security. We look for others and others also look for others. We protect each other, we look for one another's comfort, and we try to make one another's life easy by helping one another, by giving them security. So that's the fifth one. Now let's go to the sixth one. So now let's go to the sixth one, collective responsibility. In collective responsibility you have to think that in a society there are so many members and all of the members have got their own position, and according to their position they function, they have a role to play, and in that way they work for the betterment of the society, they fulfill their duty. And in that way when all the people in the society, when all the individuals are doing their function, when they are doing their duty properly, right, and they fulfill their responsibility, the society obviously moves towards a better future. So that is the sixth one, collective responsibility is there. We play an active role, we become an active member in the society, and we play a very active role in the society and try to take our society towards better future. Sixth one. Now let's go to the last one, last but not the least, code of conduct. That is in a code of conduct means rules and regulations. Now you see in a good society all the members of the society they follow the rules, they follow the socio-cultural norms and values. So there is a good application of rules, so that is called code of conduct. But such code of conduct is not written, but we know it. Why we know it? Because we have been dealing with it since our childhood हैन। बच्चैदेखिको त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब के आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ, के गर्नु हुन्छ मैले, के गर्नु हुँदैन, वाट इज राइट, वाट इज रङ, वाट इज गुड, वाट इज ब्याड, आई सुड डु दिस एन्ड दिस इज नट अलाउड, right, all these things you know. So a code of conduct is the people, the members of the society, they follow the code of conduct. So this also makes the society a better place for everybody. When code of conduct is broken, if you break code of conduct, if you challenge the socio-cultural norms and values, then obviously there will be chaos, there will be clash, there will be disagreement,
and society won't be a better place. So you have to go with the sociocultural norms and values. That is means there is boundary. There are certain things that you should follow. So this is called code of conduct, application of rules. Okay, thank you. Bye bye. हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक सुरज बुढाथोकीलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौं। नमस्कार।